Yes, dear students, I welcome you all for this online class. In a previous class, we discussed about how to determine the conductivity of the cell by using Wheatstone emitter bridge, and also we maybe started the discussion about variation of conduction upon dilution. So now let us go for how it varies. In brief, at the end of the class, while concluding the class, I may be discussed that generally upon the dilution of an electrolyte, conductivity decreases. Is it right? Yake? This is because upon a dilution, the number of ions per unit volume decreases. Therefore, what you can say, conductivity decreases. Now, let us go for one simple experiment. Okay. This is a solution of electrolyte whose concentration is C. Okay. And you all know that molar conductivity, that is del lambda m is equal to 1000 into K by C. This is in case of Siemens square centimeter, and in case of meter, that can be expressed as K into 10 to the power minus 3 divided by C Siemens square meter. I am right. So, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಸತಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ವೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ inversely proportional to each other. ಈಗ now let us consider first a strong electrolyte. ಹೌದಾ? ಆವಾಗ when you plot a graph, square root of C. Now, when you go on dilute this solution by adding water, ಹೌದಾ? ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವಾಟ್ರು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾವುದೋ KCl ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ what you can call limiting molar conductivity of electrolytic solution. Lambda not m ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ 0, when the concentration approaches 0, ಯಾವಾಗ upon dilution, whatever the molar conductivity offered by the solution, that is what you can call limiting molar conductivity. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯನಾನ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the conductivity offered by the solution, that becomes what you can say negligible or 0. That is what you can call limiting molar conductivity.
So, limiting molar conductivity is nothing but a conductivity offered by the solution upon a dilution when concentration approaches to 0. ಅದರರ್ಥ at such a concentration, low concentration, conductivity of the solution is very, very low, and that is called as what you can call limiting molar conductivity, and that cannot be measured. ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಯಾವುದಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಸ್. ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ನೆವರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದಿ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನೆವರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ದಿ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, it is observed from the graph that at low concentration the graph remains parallel to conductivity axis and it never met the axis. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು what we can conclude, we cannot determine the limiting molar conductivity for the weak electrolyte. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, this was given by a chemist Kohlrausch. Kohlrausch ಹೇಳಿದ ಏನಂತ? we cannot determine the molar conductivity of an weak electrolyte. ಯಾಕಂದರೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ we are going to get a curve parallel to what you can say conductivity axis. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದಾಗ there is no chance of intersect, isn't it? ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದದ್ದೇನದು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ಏನು? we cannot determine the limiting molar conductivity for the weak electrolyte. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? therefore what you can say, what you can conclude, very simple, ಒಂದು 3 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. what are 3 conclusions? ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ decreases with dilution. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತೈತಿ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದು? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ನೋಡಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವುದು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವು ಎರಡು ಏನವ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಎರಡು ಏನಿದ್ದಾವೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಡೈಲ್ ಎಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1000 K/λ(m). ಹೌದಾ? ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಏನಿದ್ದಾವೆ? ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ λm ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ, ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಏಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೀಕ್ electrolyte
cannot be determined. ಇವು ಮೂರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಇದರ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 mark question. What is the variation of specific conductivity upon a dilution? Decreases. What is the variation of molar conductivity upon a dilution? Increases. Whether limiting molar conductivity of electrolyte can be determined, can't be determined. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, conductivity offered by the solution upon a dilution when concentration becomes 0 or very very low. 0 or low. ಇದೇನು limiting molar conductivity. Then what is the expression for the what you can call dissociation constant for the weak electrolyte? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಸಾರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಕಾಲ್, ಎಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? The decrease in the number of ions per unit volume will dominate over the increase in the number of ions due to ionization. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಆದರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ conductivity upon dilution. ಈಗ we shall derive mathematical expression for the what you can call dissociation constant. So before going for that one, now we shall go for what you can say Kohlraasch law. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾನ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ? ಏನಪ್ಪ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ? ಅದೇ ಏನು ಮಾಡಿದವನು? ಈ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಪಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದವನು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ. ಹೌದಾ? ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ, ಕೋಲ್ರಾ. ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹಾಕೊಂಬೇಡಿ. ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕರ್ವ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ molar conductivity of an electrolyte can be represented by the sum of individual ions present in the electrolyte. If for example, what you can say, limiting molar conductivity of NaCl,
Cl is due to the conductivity due to the ions present in the solution at a zero concentration. Idu nothing but Kohlraasch law. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೆ Kohlraasch law? Once again I am going to repeat, please go through it. ಏನಂತೆ Kohlraasch law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contribution of the cation and anion. Cation and anion. ಇದೇನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Kohlraasch law. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದನ್ನೇನು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ Kohlraasch ಲಾ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು shall go for dissociation constant for the weak electrolyte. Now let us consider alpha. Alpha means what you can say degree of dissociation of weak electrolyte. So it is the ratio of, now see, it is the ratio of what you can say molar conductivity of the solution at a given concentration. Okay, we can write it, see, to the limiting molar conductivity offered by the solution. ಹೌದಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಐಸೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎನಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Ka ತೊಗೊತೀರಾ, ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Kb ತೊಗೊತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಎನಿ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ C alpha square divided by 1 minus alpha ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, C alpha, C is nothing but a molar concentration, alpha is nothing but a degree of dissociation, K is nothing but dissociation constant of weak electrolyte. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, C ಇಂಟು ಹೌದಾ ಆಲ್ಫಾ ಏನಿದೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ molar conductivity offered by the solution at a given concentration to the ratio means divided by what you can say limiting molar conductivity. So square divided by 1 minus alpha ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ nothing but lambda m C lambda naught m. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Ka is equal to C into lambda m C square divided by lambda m C m naught square into ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ನಾಟ್. ಇದು ಎಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಕೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ into lambda naught m minus lambda mc. This is the what you can say expression for the dissociation constant of weak acid. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ molar conductivity ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, the application of a Kohlraasch law is nothing but to determine the what you can say limiting molar conductivity of an electrolyte. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಕೆ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದೇ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Kohlraasch law. ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
what you can call variation of conductivity upon dilution. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಏನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇದು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟು 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಯಾವುದೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಾ? 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಲ್ರಾಶ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. If you remember this formula automatically, nothing but Kohlraasch law states that limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of, sum of conductivity offered by the cations and anions ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇನಿದೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಯನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಯನ್. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? This is what you can call the third part of the chapter, nothing but conductivity. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. Now we shall move to last part, that is what you can call types of electrochemical cells. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇನೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಯರಿಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ಯೂಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓದುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರೋಜನ್ ಅಂತಿದೆ, ಆ ಕರೋಜನೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ರೀಫ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಆನಂತರ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯೂಯಿಲ್ ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ಬಾದರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್, 30% ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ದಿದ್ರೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್, and what you can say fuel cells. These are all what you can call electrochemical cells only. ಹೌದಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಯೂಯಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು? ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾನಾಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೋಡಿದ್ರಿಲ್ಲ? ಗ್ಯೂಮಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ಯೂಮಿ ರೆಡ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೌದಾ? ಪ್ಯಾನಾಸಾನಿಕ್, ಹೌದಾ? ಬಜಾಜ್,
ಹೌದಾ? ಬೇಡದಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಏನಿದಾವೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ವಾಚ್ದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಲಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಬಟನ್ ಸೆಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಮ್ಕೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ರಾಯಚೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಆ ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ಹೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮದು ರಾಯಚೂರು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಸೀಸನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಮರ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 48% of the power of Karnataka at Raichur, still we are facing what you can call power crisis in our area. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಿದೌಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಹೌದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಮಿನಿ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆ ಜನ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಡೀಸೈಲು ಅಥವಾ ಕೆರೋಸಿನ್ನು ಯಾವುದೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಜನ್ರೇಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ವರ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು? ಆ ಇನ್ವರ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಲೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. ಅದೇನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋಣ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವೆರಡೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವೆರಡೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫುಲ್ ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಲಾಕ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ರೀ, ಬೇಡ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ಯು ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಔಟ್. ಯಾವಾಗ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ಒಗಿತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಡಸಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ನಿಂತ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಆಫ್, ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಹೌದಲ್ಲಿ ಒಪ್ತಿರಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ಡ್. ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಈಗ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಬಂದಾವ ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ. ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಏನು? ನಾನ್ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಾನ್ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಚಾರ್ಜೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದು. ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್?
That means whatever the reaction which takes place during the cell and in the cell, that can be restarted. But we cannot restart. Now restart madak barodilla. Once the reaction completes, then that reaction cannot be restarted. ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್? ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Redox reaction. Because at one electrode oxidation takes place, at another electrode reduction takes place simultaneously. That is very important. Simultaneously. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? Once the redox reaction completes, that cannot be restarted. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್, that can be restarted. That can be restarted. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ನಾಟ್? 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ವೇರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪ್ರೈಮರಿದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್, ಅನದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜಬಲ್. ಇದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೊದಲು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ವಾಚ್ ಸೆಲ್ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿಂತುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾಚ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಸ್ ಯು ಪುಟ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು? ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್, especially cathode and anode, once the reaction completes at that electrode, it cannot be restarted. It cannot be restarted. ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ is a one in which once the reaction completes, that cannot be restarted. Or simple other words again ಹೇಳೋದು, ನಾನ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾನ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ, ಟುಡೇ after my class, after hearing my class, what you have to do, you please search the used, I am not saying unused, I am saying used. You please search the used primary cell. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಳಗಾಗೋ ಬದಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸೀಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು, ಆ್ಯನೋಡ್ ಯಾವುದು, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೀಟರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
ಇದು ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒನ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಇದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾನಸನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯೂಮಿ ರೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಮೇಲುಗಡೆ ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ತಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ರಾಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ರಾಡ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೌದಾ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬನ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಪೌಡ್ರು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಡೆದು ನೋಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. ವಿತ್ MnO2 ಪೌಡರ್. ಹೌದಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ MnO2 ಪೌಡ್ರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು, ಬಿಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತು. ಹೌದಾ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಹೌದಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು, ಹೊರಗಡೆ ಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಬಲನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದು. ಹೌದಾ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಲ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಅದರ ತಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಂಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡರದ್ದು ನಡವರ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮೊದಲು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೈಗೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಕೂಡಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಯಾವುದು, ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯನೋಡ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನಿದೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಯಾವುದು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಥಿನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ನು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಬಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಲಾಂಚಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಲ್ಯಾಕ್ಲಾಂಚ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, 1.5 ವೋಲ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲೀಸ್. ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್, ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್, ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಕಿತ್ತಿ ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಹೌದಾ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿಂಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಾಡ್. ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆರಡೂ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಅದರ ನಡಬರ್ಕ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಥಿನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಇದಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ, ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಅದೆಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, 1.5 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೆಕ್ಲಾಂಚ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್, ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ್ಯನೋಡ್, ಜಿಂಕ್. ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಜಿಂಕ್ ಲೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ MnO2 ಪೌಡರ್. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ MnO2 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು MnO2 ಪ್ಲಸ್ NH4 ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ MnOOH twice. MnOOH twice ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, 3 MnOOH ಒಂದೇ, MnOOH 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ there will be decrease in the potential. That decrease in the potential is going to appear as the current. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 1.5 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೌ ಮಚ್, 1.5. ಆ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. This is nothing but what you can say one of the example for primary cell, that is a dry cell. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಟನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಇದ್ದಾವೆ.
ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಒಂದಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, dear students, this is about what you can say primary cell. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಂತ, ನಾನ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್, ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರು ಅಪೋಸಿಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಚಾರ್ಜಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ secondary cells. Example, lead acid batteries. If any difficulty, you can contact me. Okay, thank you.